أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون آمنت بالله صدق الله العظيم. Jana Süleyman aleyhisselam kuşlardı, joktodu. Alardan hazırı aldı. Ana aytdı, ne oldu bağa, men hut üpüptü körbe jatam. Jal jok bolganda menen çoğu. Men anı kattu azaptayman. Janı soyup saramın. Cemağa açık dalil alıp kelsin. Köp vakit ötpöstön aytdı, men sen bilbegen neseni bildim. Sana men sabadan açık, yakini bir haber alıp geldim. Men taptım bir ayaldı, alardın padişası eken, ağa bardık nese veriliptir. Anın çoğun arşı da var eken, tahtı da var eken. Men alardı, anın ayaldı, anın komunu, Allah'ın taştap küngö sıyınganı, sajda kılganını gördüm. Şeytan alardın amallarını qoğuz kılıp görsöttü. Alardı tura joldan tostu. Alar tura jol tabışkan jok. Oşol tura jol tabışmagan üçün alar tura jol tabışkan jok. Emnege alar asmanda, jerde jaşırıp durgan neseni çıgargan Allah'a sajda kılışpaydı. Allah jaşırgan neseni, elan kılgan neseni, açık neseni barın bilүүчү. Жалгыз Allah, andan başka hiç kim jok. Al ulu arştın iyisi. Keyin Süleyman aleyhisselam aytdı, biz görüp duraylık, seni karaylıçı, sen aytkan sözün çın beken, jajalgan beken. Keyin menin kitabımda alıp bargın, alarga barıp taştagın, keyin artka çeginip turgun, keyin karagın, alar kantıp жооп berişet. Biz buga çeyinki sabakta, ötkönki sabakta Süleyman aleyhisselamdın kıssasını okuganбыз. Oşol Süleyman aleyhisselamdın okuyası bugünkü күндө dagы ulanıp atat, inşallah ulantabız. Aga çeyin ayta turgan nerse, azır men ayat, sajda ayatını okudum. Alla yesjudu lillahi yukhrijul hab'a fis semawati vel ard ilahil aya. Bu ayat menen barыбызга sajda vacip boldu. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde sajda ayatı var. Oşol ayatты okuganda sajda kılışlık barыбызга farz bolot, vacip bolot. Albatta sajda ayatlarını okuganda alal fawr emes, alat tarahi, vücub alat tarahi deydi. Bunu keçiktirip sajda kılsa da bolot. Biroq afzeli tezde. Unutup kalbaş gerek. Unutup kalıp ketken bolsa, bu çoğun günah bolot. Namazları kazasında ile bunun da kazasını atkarış gerek. Bu dağın vacip amal. Oşonluktan hazır okugan ayat menen barыбызга ne oldu? Sajda kılуу vacip boldu. O sabaktan keyin barına sajda kılıp algıla. Bugünkü sabahımız otafakkadat tayr. Süleyman aleyhisselam Allah subhanahu wa ta'ala бүткүл дүйнөгө падыша кылган insanlarga, jinlerге, hayvanatlarga, kuşlarga, kurt-kumuskаларга, бүт barıга падыша болгон, алардын баарын топтоп алып, аларды ишке салган. Аларга өкүм кылып турган.
Ошентип bir gün Süleyman aleyhisselam büyük bardık emelerdi, canavarlar toplop alıp anan hazire alat. Tafakkada tayr. Tafakkada degen söz balдар bul fakada yafqidu. Fakada yafqidu degen sözün lugay manası jogotu degen söz. Fakattu şey deydi. Bir degen jogotup aldım degen söz. Fakattul kalam kitapti je kalem jogotup aldım degen söz. Uşille söz babu tafaula kelse tafakkada bolup kalat. Babu tafaula kelgende bunun manası biröydü izildep görүү, arkasından barбы жокпу bilişlik. Sizlerin tilimelerine aytkanda haziri alуу. Haziri alat ko, 5 vakit namazdan keyin kim bar, kim jok dep. Mana uşunun tafakkut dep aytılат. Düşünüyoruz kim geldi, kim gelmedi. Sabakka kim geldi, gelmedi. Süleyman Aleyhisselam'ın meclisine kim katıştı, katışmadı. Oşolordu biliştikti. Arap dilinde tafakkut dep aytılат. Mana o yerde Allah Subhanahu wa taala aytlat: "Wa tafaqqada tayr." Süleyman Aleyhisselam kuşlardı izildedi. Kuşlardı karap, kimisi geldi, kimisi gelmedi. İzildep karap çıktı. Faqala ma liya la aral hudhuda. Karap turup aytты: "Maga ne boldu? Men üpüptü körbe jatamın" dedi. Üpüp hudhud degen söz üpüp deydi kırgız dilinde. Am kana minal ghaibin. Jal gayip bolup kaldıbı, je bir sebep menen kelbey kaldıbı dep Süleyman Aleyhisselam ne kıldı? İzildedi. Demek Süleyman Aleyhisselam balдар bарын toplop, anan uşul жерден kuşlardı izlegende birinci de kuşların arasından hudhuddu izlep kaldı. Ulamalar aytат, Süleyman Aleyhisselam nege hudhuddu je üpüptü izledi. Nege zararçılık boldu dese, ana iki sebebini aytышат. Birinci sebebi bul üpüp balдар ушундай mahluk ötü az кездешет. Bunun emesi ötü az bolot. Cemaat az bolot. İkincisi bul alsız bolot. Oşoko alsız mahluktu birinci karadı. Barбы жокпу? Bunu bir jarım jep ketти, urup ketти, ne oldu dep suragan ne kıldı izildep Süleyman Aleyhisselam üpüptü izildedi. Birinci sebebi uşul. İkinci sebebi balдар Süleyman Aleyhisselam'ın oşol wagtda üpüptün zarınçılığı var ele. Üpüp uşunday mahluk al жерди тыңшап, жер чокуп туруп эле ошол жерде суу бар экенин билип алат. Süleyman Aleyhisselam бүт mahlukatları менен сафарда бараткан. Сафарда баратканда билесиңиz чаңкап сууга муктаждык болот. Ошол учурда кайсыл жерде суу бар экенин билип келиш үчүн үпүп кызматта болгон. Барат дагы кайтып келет, ушул жерде суу бар деп айтып турат. Ал нымдуу жерди билген. Нымдуу жерди билип, ошол жерден суу бар экенин билип, анан бар айтып келген, бул жерде суу бар экен, ушул жерге барып консоңор болот, дем алсаңар болот, ушул жерден түнөсөңөр болот деп кабарын айтып турган. Ошол зарачылык болгон үчүн Süleyman Aleyhisselam не кылды? Үпүптү издеди. Бизге суу керек болуп атат, ошол сууду билейик каякта экен деп айтайын деп караса, баягы үпүп жок. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн эки себеби уламалар айтат, муфассириндер эки себеби да болушу мүмкүн. Кыскасы бул ушул аяттан чоң сабак барыбызга уламалар айтат. Ошол падышанын орун басарлары, ар бир үйдүн кожоюну өзүнүн кол астындагы адамдарды сурап туруш керек. Tafakkut kılıp duruş gerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fajrdan keyin sahabalardı bir katar karap durgan. Kim geldi, kim kelbedi bardığını bayqap durgan. Kim kelbese al orup kalgan boluşu mümkün dep ziyaratga bargan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunday kılgan. Demek jetekçi, ustaz, үйдө çoğu atası, mamleket başıdagı turgandar büt bardığının milleti negen ошол кол астында иштегендерди, кол астындагы адамдарды тафаккут дегендей азыр алып туруш керек. Ким бар, ким жок түгөлдөп, текшерип, изилдеп туруш керек. Түшүнүңөрбү? Ушул хадистен билине. Себеби Süleyman Aleyhisselam падыша инсандарга эмес, хайвандарды дагы түгөлдөп атат. Барбы, жокпу, аны изилдеп атат. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ушундай кылган. Peygamberimizden keyin халифаларда ушундай кылган. Өзгөчө Abu Bakr, Umar radıyallahu anhu. Umar ibn Hattab radıyallahu anhu sahabaların içinde köpünçө sahabalardı arkasından bar izlep turgan. Bir gün fajr namazında bir sahabanı körbe kalat. Süleyman degen bir sahabanı körbe kalat. Körbe kalıp ne oldu Süleyman jok dep үйүнө barat. Müşkatda bul hadis kelet, Müşkatil Masabih'te okuysalar. Үйүнө barsa enesi aytat, balam tünü menen namaz okup, bağımlatqa kelgende uktap kaldı deydi. Oşoga mesjidke bara alбай kaldı dep üzürүн aytat. Aytkanda Umar radıyallahu anh aytat, balаңдын түнү менен ибадат кылбай уктаганы, анан уктап туруп, эртең менен багымдатка барганда ошол жакшыраак болот эле дейт.
Ошол жакшыраак эле дейт. Себеби нафил намаздан көрө эртең менен жамаат менен намаз окуган фазилети көбүрөөк болот. Демек пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам андан кийин сахаба бардыгы өз кол астындагы адамдарды зыярат кылып турган. Эгер алар ооруп калса зыярат кылган, бирдеке муктаж болсо муктаждыгын берип иштерин аткарып турган. Ошол сыяктуу бул жерде дагы Сулайман алейхиссалам отафаккада тайр. Куштарды түгөлдөдү. Куштарды изилдеди. Кимиси бар, кимиси жок. Факала малия ла арал худхуда. Анан айтты, магам не болду? Мен худхудту, үпүктү көрбөй жатамын деди. Бул сөз балдар ажайып сөз. Кала малия ла арал худхуда. Магам не болду деп атат. Демек бирдеке иш болсо балдар адам биринчи ошо кемчилдик менде деп билиш керек. Куш жок. Бирок кушкана дебестен магам не болду? Мен кушту көрбөй жатамын дейт. Мен көзүм жакшы көрбөй жатабы? Же ал жашырынып калдыбы? Же өтүп кетти башка жака, не болду? Билбей жатамын деп Сулайман алейхиссалам малия ла арал худхуда. Магам не болду? Мен негедир худхудту, үпүктү көрбөй жатамын деди. Бул баарыбызга чоң сабак. Баарыбызга чоң сабак. Адам баласы бирдекени издегенде, кемчилдик издегенде эң биринчи өзүнө караш керек. Менин кемчилдигимден ушундай болгон жокпу деген сөз болуш керек. Анан өзүнүн кемчилдиги жок болсо, анан экинчи тарафка, мухатапка кайрылыш керек. Ошон үчүн бул жерде дагы Сулайман алейхиссалам не кылды? Магам не болду? Мен не болду? Жакшы көзүм көрбөй жатабы? Же жашырынып калдыбы? Худхудту көрбөй жатамын деди. Кала малия ла арал худхуда ам кана минал гаибин. Же алда гайыптерден болуп кеттиби? Же келбей калдыбы деп анан экинчи немени сөздү ага ниспат кылды. Демек биринчи кемчилдик өзүңдү карайсың, өзүндө кемчилдик жок болсо, анан экинчи тарафты карайсың, мукабылды. Анын кемчилдиги бар, аны не болду? Аны дагы тутуп алып эле уруп, токмоктоп, жамандабастан, аны дагы биринчи сурайсың. Неге келбей калдың? Не үзүрүң бар? Эгерде үзүрү болсо, үзүрүн айтат. Үзүрү болбосо, анда ошого жараша ага жаза колдонот. Мына ушул жерден дагы билинет. Айтты, магам не болду? Мен худхудту көрбөй жатам. Же болбосо ал худхуд келбей калдыбы? Не себеби болду деп Сулайман алейхиссалам анан тынчсызданып сурады. Кийин айтты, лауаззибаннаху азабан шадидан. Эгер ал келбесе, ага каттуу азап беремин. Ау лаазбаханнаху, же аны союп саламын. Ау лаятиянни бисултанин мубин, же мага ачык далил алып келсин деди. Бул балдар саясат. Бул хаким, бул падыша эмне кылды? Жок болгондон кийин саясат кыла баштады. Эгерде бул хазириге келбесе, ушул жерде жок болсо, анда ага мен каттуу азап беремин. Же аны союп саламын. Же болбосо далилин алып келсин. Далилин алып келбесе, мен ага эмне кыламын? Жаман каттуу өкүм чыгарамын деп Сулайман алейхиссалам өкүм кылды. Демек, саясат ушундай болот. Мамлекет башкарганда, башка болгондо ушундай каттуу сөздөр менен саясат кылганга туура келет. Сулайман алейхиссалам дагы бул жерде падыша саясий өкүмүн айтты. Эгер далил менен келбесе, анда ал келбей калган үчүн, мажлиске келбей калган үчүн анын жазасыны тартат, жазасыны көрөт деп эмне кылды? Өкүм кылды. Мына ушул аяттан билинет балдар. Лауаззибаннаху азабан шадидан. Аябай каттуу жаза берем дегенден уламалар айтат. Демек, жаныбарларга дагы азар, зыян берсе болот. Жаныбарларга дагы жаза берсе болот дейт. Эгерде жаныбарлар сага баш ийбесе, айтканыңды кылбаса, анда жаныбарларга дагы эмне кылса, жаза берсе болот. Ал кандай жаныбарлар? Ал баягы кол астында иштеген жаныбарлар. Эшек, ат, жылкы, баягыдай бука, буларды колдоносуң, иштетесиң. Эгерде иш кылып атканда алар иштебей койсо, анда аларга эмне кылсаң болот? Жаза катары аларды камчы менен уруп, токмоктосо, бул жайыз болот. Ушул аяттан да билинет. Лауаззибаннаху азабан шадида. Эгерде ал далилин алып келбесе, ага каттуу азап беремин деди. Түшүнүңөрбү? Демек, эгерде зыян берип аткан, айтканыңды кылбаса, башы каттык болсо, минип алган атыңдын анда атка зыян берсе, жаза берсе, бул жайыз. Мындай окуя балдар хадисте да келет. Bir жолу сафарда баратканда Жабир ибн Абдилла разияллаху анхунун бир аты болот. Аты баспайт.
баспайт, аркага кача берет, баспайт. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир камчы урат. Анан чуркап кетет. Чуркап кетип, бүт баарынан озуп кетет. Оз басына өтүп кетет. Демек, эмне болду? Эгер баш ий берсе, жаныбарларга дагы жаза берсе, ушул аяттын негизинде уламалар жайыз дейт. Ау ла азбаханнаху, же болсом союп саламын деди. Демек, жаныбарларды балдар союп пайдаланса да болот. Бул жердин бетиндеги жаныбарлардын, айвандардын бардыгын Аллах субханаху таала биз үчүн жараткан. Халака лакум ма фил арди жамиа. Халака лакум ма фил арди жамиа. Жердин бетиндеги бүт баарыны биз үчүн жараткан. Бул жаныбарларды эки себеп менен сойсо болот. Биринчиси манфаат, пайда үчүн, экинчиси анын жамандыгынан сактаныш үчүн. Жалбул манфаа, дафул мадарра дейт. Жалбул манфаа дегени пайдалануу үчүн жаныбарларды сойсоң болот. Мисалы койду союп атасың, неге? Анын этин жейсиң. Этини жейсиң, терисин аласың, жүнүнү аласың, көптөгөн анын сага пайдалуу нерселери бар, бардыгын колдонсоң болот. Демек, манфаат үчүн, өзүңдүн пайдаң үчүн жаныбарларды союп сойсо болот. Бул жайыз. Аллах субханаху таала аларды биз үчүн жараткан. Экинчиси дафул мадарра. Жамандыгынан сактаныш үчүн. Ал зыян берет. Өзүңө, үй бүлөңө, сени жериңе зыян берген махлуктарды дагы өлтүрсө болот. Аларды дагы сойсо болот. Ошол жамандыгынан куткарыш үчүн, сак болуш үчүн адам баласы аны өлтүрсө болот. Анан башка учурларда жаныбарларга тийбеш керек. Пайда болсо сойсоң болот. Пайдасы жок, зыяны болсо сойсоң болот, өлтүрсөң болот. Жөндөн жөн эле ойноп аларды өлтүргөн, ойноп аларды союп салган дурус эмес, болбогон амал. Ошого Сулайман алейхиссалам айтты, мен аларды далилин алып келип, эмне кылам? Каттуу жазасын беремин, же союп саламын. Аулаятиянни би султани мубин. Же ачык далил алып келсин деди. Султан деген сөз негизи падыша деген сөз. Султан, падыша деп айтылат. Бирок Кур'ан-ы Каримде султан деген сөз ар дайым мубин деген кайт менен келет. Султан мубин деп. Мубин деген ачык деген сөз. Анан бул жердеги мааниси далил деген сөз. Султан мубин, ачык далил алып келсин деген сөз. Бул деген сөз ушундай далил, аны рад кылыш, аны кайтарыш мүмкүн эмес. Бул султан тасаллуттан чыккан. Тасаллут деген ушундай бир нерсеге сени келип каптап калат, анан чыгып кетишиң мүмкүн эмес. Ошон үчүн султан мубин дегени ачык, күчтүү далил алып келсин. Ошо далилин алып келсе, анда мен аны жазага тартпаймын. Далилин алып келбесе, анда мен аны жазага тартамын деп не кылды? Сулайман алейхиссалам чечим чыгарды. Фамакаса гайра баид. Көп вакыт өтпөстөн эле факала ахатту бима лам тухит бихи. Сен билбеген нерсени билдим деп келип калды. Баягы издеп аткан жок худ өпөп не болду? Көп вакыт өтпөстөн туруп эле сен билбеген нерсени мен билдим деп келди. Важитука мин сабаин бинабаин яқин. Мен Саба деген жерден саңа ачык, далилдүү, яқин бир кабарды алып келдим деп өпөп пайда болуп калды. Кала фамакаса гайра баид. Себеби болуп аткан окуя балдар хазири болуп атат зухурдан кийин, пешинден кийин. Асыр болуп эле көп вакыт өтпөстөн туруп эле худ келип калат. Келип айтты: "Факала хатту бима лам тухит бихи." Сен билбеген нерсени мен билип алдым деди. Мына ушул аяттан билинет, пайгамбарлар да гайыпты билбейт. Гайыпты Алладан башка эч ким билбейт. Алланы мукарраб бендеси пайгамбарлар дагы илми гайыпты билбейт балдар. Илми гайыпты Аллах субханаху таала өзү билет. Валиллахи мафатиху самавати вал арз. Валиллахи гайбу самавати вал арз. Ila ahiril aya. Ayatlardan bilinет, gayipti bir gana Allah subhanahu wa ta'ala özü bilet balдар. Birinci mesele. Peygamberlerden bilbeyt. İkinci mesele, usul ayattan bilinet, ahattu bima lam tuhit bihi. Sen bilbegen nesenin bildim degenden, bildim atat kevru şurada, kişnekey adam, kişnekey mahluk, çoğun adam bilbegen nesenin bilişi mümkün. Misalı kevru şurada, ustaz bilbegendi, talebelim bilişi mümkün. Ustaz bilbegende talebilim bilişi mümkün. Peygamber bilbegen nerseni hud bilip atat. Turabı. Bırak oşo menen ele uçurda al hud hiç kaçan Süleyman aleyhisselamdan afzel bolup ketmeydi. Alam boluşu mümkün oşo meseleni bırak afzel bolup kalbaydı. Düşünüyorlar mı? Kişinekey adam
bir adam, bir çoğ alım bilbegen nersени bilişi mümkün. Bирок ошол эле учурда чоң алымдан жакшыраак же афзелдирээк болуп калышы зарыл эмес. Болушу да мүмкүн афзел болбошу дагы ыктымалы бар. Демек кээ бир учурларда адам баласы өзү билбеген нерсени кичинекей адамдардан, кичинекей махлуктан үйрөнөт, анын эч бир уяты жок. Түшүнүңөрбү? Ушундай да болуп калат. Дүйнө ушундай. Илми күл бардык нерсени билип туручу зат бир гана Аллах субханаху ва таала. Адам баласы Алла таала канчалык үйгөтсө, ошончолук гана нерселерди билет. Ошон үчүн айтты: "Фaqala hattu bima lam tuhit bihi." Sen bilbegen кабарды мен билдим деди. "Ваджитука мин саба." Саба дегени балдар бул кабиланын аты. Урудун аты же жердин аты. Урудун аты да болушу мүмкүн, жердин аты да болушу мүмкүн. Бул Саба Ямандагы бир жердин аты. Яманда Санаа деген шаар бар. Азыр деле бар Санаа. Санаанын түштүк тарафы Саба деп аталат. Саба деп аталат. Азырдагы өтө мындай кооз, өтө мындай жаратылышка бай, суу көп жер болуп эсептелет. Ошол жерде айтат: "Ваджитука мин сабаин бинабаин яқин." Мен Саба деген жерден, Саба деген уруунун астынан сизге бир не ачык, якыйни бир кабарды алып келдим деди. Түшүнүңөрбү? Сабаин, Сабаа. Бул мунсариф, гайры мунсариф эки кылда окула берет. Ваджитука мин сабаин болсо, бул гайры мунсариф болот. Түшүнүңөрбү? Бул шаардын аты болот. Эгерде кабиланын аты болсо, ваджитука мин сабаа, бул да кыраат бар. Анда бул ошол шаардын, коомдун аты болот. Түшүнүңөрбү? Демек, Саба деген жерден мен сизге ачык, далилдүү бир кабар алып келдим. Ал кабар кандай? Инни важатту имраатан тамликухум. Мен бир аялды көрдүм, ал алардын падышасы экен деди. Саба коомунун падышасы аял экен, Билхис болот. Ва утият мин кулли шейин. Ага бүт баарын бериптир. Алла таала мага бүт баарын бериптир. Бейде да күл изафи. Эми өзүнүн падышалыгына не зарылчылык болсо, ошолордун баарын Алла таала бериптир. Валаха арушун азим. Анын өтө чоң тахты да бар экен дейт. Арыш деген тахт айтылат. Анын өтө чоң арышы да бар экен деп не кылды? Худ үпүп Сулайман алейхиссаламга Ямандан кабар алып келди. Сулайман алейхиссалам өзү Шам тарафта болгон балдар. Шам тарафта, азыркы Сирия, Иордания ушул тарафтарда болгон. Бул кабар келип атат каяктан? Яман тарафтан келип атат. Айтты: "Мен бир аялды көрдүм. Ал аял ошол Саба коомунун падышасы экен. Ага Алла таала бүт бардыгын бериптир. Падышалыкка тиешелүү болгон. Жана аршы да бар экен, тахты дагы өтө чоң экен" деди. Валаха арушун азим. Анын өтө чоң аршы да бар экен деп кабарын айтты. Важаттуха ва каумуха ясжудуна лиш-шамси мин дунилlah. Сөзүнүн аягында айтып атат: "Мен көрдүм" дейт. Аны жана анын элини Алланы таштап күнгө сыйынганын. Алар Аллага сыйынбастан күнгө сыйынат экендер. Ва зайяна лахумуш-шайтану а'малахум. Шайтан алардын ушул амалдарыны аларга кооз кылып, музайян кылып, чырайлуу кылып көрсөтүп коюптур. Фасаддахум анис-сабил. Аларды туура жолдон тосуп койгон шайтан. Фахум ла яхтадун. Эми алар туура жолду таба алышпайт деп не кылды? Худ кабар берди. Уламалар айтат, ушул сөзүн бардыгы Худдун сөзүбү же Алла тааланын сөзүбү деген муфассириндер эки кылда кабыл айтышат. Биринчи кабыл уламалар айтат, мынабы فمكث غير بعيد فقال حط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين деп кийинки аят ва инни важатту имраатан тамликухум ва утият мин кулли шейин ва лаха аршун азим. Худдун кабылы дейт бул. Бул баягы үпүптүн сөзү. Келип кабарын айтты: "Мен көрдүм ушундай адамды, ал аял падыша экен, элдерини башкарып атыптыр" деп кабар берди дейт. Важаттуха ва каума ясудуна лиш-шамс. Бул Аллах тааланын сөзү дейт. Түшүнүңөрбү? Алла таала өзүнүн тарафтан бул акыбалды айтып атат дейт. Бир кабыл. Экинчи кабыл важаттуха ва каумуха деген сөз аягы ва ма туалинун дегенге чейинки аяттын бардыгы Худдун сөзү дейт. Эгерде Худдун үпүптүн сөзү боло турган болсо, анда бул не болот? Бул махлукаттардагы тавхидти түшүнгөн махлук болот. Себеби айтып атпайбы? Аларды мен көрдүм, күнгө сыйынган деп атат. Демек, махлукаттардагы бизге билинбеген менен алар не кылат? Аллага тасбих айтат,
Allah'a iman keltirgen mahluk bolat alar dele. Oşon üçün Allah'ın kulu bolgon üçün tawhiddi düşüngen mahluk bolat. Oşon negizinde men bulardı gördüm. Bular Kudayga emes küngө sыйынып atkanyny gördüm dep kabar berdi deydi. Eger ушундай айтылган болсок, анда ушул 2-3 аяттын бардыгы тең үпүптүн кабылы болот. Эгерде биринчи сөз алаткан болсок, анда биринчи, экинчи аят эле үпүптүн кабылы болуп чыгат, сөзү болуп чыгат. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. Şeytan alардын кылган амалдарыны музайян, чырайлуу кылып койду дейт. Кээ-бир учурда Allah сактасын, шайтан күнөө ишти, жаман ишти өтө кооз кылып, чырайлуу кылып көрсөтөт. Адам баласы мен жакшы иш кылып атам деп ошону кыла берет. Барып айтсаң деле түшүнбөйт. Себеби ага шайтан не кылды? Анын көзүн боеп, ага чырайлуу кылып көрсөтүп койгон. Ошон үчүн ага жаман иш, ифлас иш, ширк, күфүр, күнөөнүн бардыгы чырайлуу, жакшы эле иш болуп сезиле берет. Мына ушуну Алла Таала айтат: "Ва зайяна лахумуш-шайтану а'малахум." Шайтан алардын кылган амалдарыны аларга музайян кылып, кооз кылып койду. Фасаддахум анис-сабил. Аларды туура жолдон не кылды? Тосуп койду. Туура жол табышкан жок. Ва хум ла яхтадун. Эми алар туура жол табышпайт деп Алла Таала алардын болгон окуясыны бизге баяндады. Алла ясджуду лиллахи ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. ألا يسجدوا بيتي والله لام للتأكيد زايدة، لام زايدة ولد. İkinci manası vallar bul alla yescudu bul a'malahumga badal a'malahumdan badal bolot. Anda Kur'an'da manasında çıkat. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان ألا يسجدوا. Düşünüyor bu? Amaldan badal bolganda وزين لهم الشيطان ألا يسجدوا. Ne kıldı? Şeytan alarga kooz kılıp görsöttü. Allah'a sajda kılbagıla dep. Kudayga sajda kılbagıla dep ne kıldı? Kooz kılıp görsöttü. Anda bette lam zayda bolbayt. Bu badal bolot amaldan. İkincisi lam zayda bolot. Lam zayda olsa bette ne oldu? La yahtadun alla yescudu lillah. La yahtadun li alla yescudu lillahi'llezî. Dege many çıgat. Emi alar toora jol tabышкан жок. Ошон үчүн alar asman, жерде жашырым турган нерселерди жаратуучу Алла Таалага сажда кылышкан жок деген маны чыгат. Эки манасы тең туура. Же lam zayda, же болсо бул alla yescudu amalahumdan badal болот. Кыскасы алар сажда кылышкан жок Аллага. Ушундай Алла yukhrijul khab'a. Khab деген сөз жашырып турган нерсе айтылат. Жок, жашырып турган нерсени чыгарат. Fis samawati wal arz. Асмандагы, жердеги. Асманда дагы толтура Алланын махлугу бар, жашырып турган, аны билбейбиз. Жерде дагы толтура Алланын махлукаттары бар, жашырып турган, аны дагы биз билбейбиз. Алардын бардыгын ким чыгарат? Аллах субхана ва таала өзү чыгарат. Алла يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. Demek mına jer деп атабыз балдар. Жерди карасаң, бүт бардык мөмө-жемиш жерден чыгат. Даракты эгесин, бирөөсү өрүк, бирөөсү алма, бирөөсү шабдалы, бирөөсү дагы бир башка нерсе, бирөөсү тарбыз, бирөөсү коон. Бүт бардыгы каяктан чыгат? Жерден чыгат. Ошол мөмө-жем дарактын тамыры жерге байланышып турат. Эгерде тамырын кесип койсоң, албайт. Кургап калат, өспөйт. Демек, анын ичиндеги нерсе, азыктын бүт бардыгы каяктан келет экен? Жерден келет. Бирок ал жердеги нерсе жашырынган нерсе. Жерди казсаң эчке таппайсың. Алма жок, өрүк жок, шабдалы жок, башка нерсе жок таппайсың. Аллах субхана ва таала ошолор аркылуу жашырынган нерсесин чыгарат. Эми өзүнүн кудуретин айтып атат. Эмнеге ушул асман, жердеги жашырып турган нерселерди пайда кылган Аллага сажда кылышпайт. Ва я'ламу ма тухфуна ва ма ту'линун. Аллах алар жашырган нерселердин дагы, алар элан кылган, ашкере кылган нерселердин дагы бардыгын билет. Аллаху ла илаха иллаху. Ал жалгыз, андан эч бир шериги жок. Чыныгы мабуду хакыйкый Аллаху субхана ва таала. Ва хува раббул аршил азим. Иллаху Rabbul arşul azim. Al uluu arşın esi ошол. Айтпадыбы да анын дагы аршы бар экен деп. Алла Таала айтат, ал арш эчтеке эмес. Алланын аршы эң улуу арш Аллах Тааланыкы дейт. Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Болгон окуяны айткандан кийин
Эми Сулайман алейхиссалам айтты: "Сананзуру, seni карап көрөбүз. Асадакта, айткан сөзүң чынбы? Ам кунта минал казибин, же жалганбы? Айткан сөзүң жалганбы, чынбы? Биз карап көрөбүз" dedi. Demek ушул аяттан билинет, бир кабар келсе, аны такташ керек. Биздекени көрүп алып эле бирөөдү жамандап, бирөөдү гыйбат кылыштын кажети жок. Биринчи келген кабарды тахкик кылыш керек. Тахкик кылып, маалымат алгандан кийин анан ошого жараша чечим чыгарыш керек. Кабарды угуп эле, кабардын негизинде эле эмне кылбаш керек? Чечим чыгарбаш керек. Ошон үчүн айтты: "Кала сананзуру асадакта ам кунта минал казибин." Биз карап көрөбүз сени, айткан сөзүң чынбы, же сен жалганчылар менен кошулуп алдыңбы? Ушуну карап көрөбүз. Изхаб би китаби хаза. Эми бир кат жазып берет. Onu katты algındagın bargın dedi. Fa'alqihi ileyhim. Alarga barıp taştagın. Summa tawalla anhum. Kin artqa çegingin. Fanzur maza yerci'un. Kin kara alar sana ne dep жооп берет? Ошону карагын dedi. Süleyman aleyhisselam kat yazat kin ayetlerden inşallah kat gelet. İnnehu min Süleyman ve inna bismillahirrahmanirrahim. Baştalat. Süleyman aleyhisselam kat yazıp bayağı hut beret, üpüpkö. Anan tiştep aparat. Barsa баягы Малика Билхис уктап аткан болот. Анакыры барып, жаныга барып таштап коет. Анан алып окуйт. Бир риwayat ушундай. Экинчи риwayatта Малика өзүнүн баягы неме кан сарайында элдер менен чогуу машвара кылып аткан болот. Анан бул терезеден учуп келип туруп, ошол столдордун алып келип таштайт. Анан ачып окуйт. Бул калган окуясы кийинки аяттарда келет иншалла. Ошону айтат: "Изхаб би китаби хаза." Menin o katımda alıp bargın, falqihi ileyhim, barıp taştagın alardın astına, summa tawalla anhum, kin artqa çegingin dedi. Bu çoğun sabak ballar. Biröөгө birдеке bергенден кийин barıp minip albaş gerek anı. Aga mümkünçülük beriş gerek. Al özü okusun. Al özünün jaşırın sırrı bolsa özü okusun. Anı barıp alıp karap durgan, başka kılgan bolboyt. Ошон үчүн adep түрgöttü. Keyin ne kılgın? Summa tawalla anhum, çegin turgun dedi. Artqa barıp turgun. Fanzur maza yerci'un. Barıp karap durgun. Allah sana kantı жооп berişet. Bizge kantı жооп beret dedi. Barıp taştap, anan akırın barıp terezege barıp konup alat. Korup alat, anan bular ne kılat? Oşo katты alıp, kat geliptir, Süleyman'dan geliptir dep, anan talqo kılat. İnşallah kalgan sabak, o da kalasa Allah nasip kılsa, keyingi cumada inşallah. Subhanakallahumma bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke.